لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امانت کی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ خود ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ توانائی، ہمارے یہ ہاتھ اور پیر، ہمارے یہ اوقات، یہ سب کے سب امانت ہیں۔ اور یقین مانیں، اگر ہم نے اس کو اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اگر صرف نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے کیا ہوگی؟ باز پرس ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل من عند ربه عن خمس، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه۔ اور بھی چیزیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کے قدم ہل نہیں سکتے، ڈگمگ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ ہو جائے اور اس سے اس بات کی پوچھ گچھ نہ ہو جائے کہ تم کو زندگی جو امانت کے طور پر ہم نے دی تھی اس کو کہاں خرچہ کیا، جوانی جو ہم نے تم کو امانت کے طور پر دی تھی اس کو تم نے کہاں صرف کیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آنکھ امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے۔ یہ سرکاری مشین جو پیدا ہوتے ہی ہمارے ساتھ فٹ ہوئی اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اس سے پوچھئے جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہو چکا ہے، جو اندھا ہے، اس کی قیمت وہ بتا دے گا کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ آپ کتنے پیسے خرچہ کریں تو آپ اس نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آپ اس سے دنیا کی رنگینی دیکھو، دنیا کی چیزوں کو دیکھو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ ایک شوہر جب کام کر کے باہر سے اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، ان پر رحمت کی برکھا نازل کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، آنکھ کی اس نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے اسے امانت قرار دیا اور حد بندی لگا دی کہ اس آنکھ سے کچھ چیزیں، فلاں چیزوں کو آپ نہیں دیکھو گے۔ آپ مثال کے طور پر نامحرم عورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالو گے۔ آپ علم کی عریاں اور ننگی تصویریں، فجر کی نماز چھوڑ کر کے پوری رات جگ کر کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے اپنی رات کو خراب کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو، اپنی شخصیت کو آپ خراب نہیں کرو گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ آنکھ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ آنکھ ایک نعمت ہی نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، محرمات کو دیکھو گے، ان آنکھوں سے اسلام کی بلندی، پرچم اسلام کی سربلندی دیکھیے، باطل کی پسپائی دیکھیے، لیکن آپ نے اگر ان آنکھوں سے چوری کی اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر آپ نے ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ بھی امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی، جو ہمارے معاشرے میں خیانت قرار نہیں دی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی سے 100 روپیہ دیا، ٹائم سے نہیں دیا، بڑا ہنگامہ ہوگا کہ بڑا خائن ہے، اور واقعی معنی میں خائن ہے وہ، اور اس کا انجام برا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اس طرح کی خیانت کو ہمارے معاشرے میں خیانت تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کان امانت ہے یا نہیں؟ یہ کان بھی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کی یہ نعمت دی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، حق بات کہنے اور سنانے کے لیے، تاکہ آپ حق اور ناحق کی معرفت کر سکو۔ لیکن اس کان کے ذریعہ سے اللہ نے جن چیزوں کا سننا حرام قرار دیا ہے، گانا ہو، بجانا ہو، موسیقی ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، برائی ہو، جھوٹ ہو، فساد ہو، اگر آپ نے اس کان کو ان چیزوں کے سننے میں استعمال کیا تو یقین مانیں آپ نے امانت میں خیانت کی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں آپ سے کیا کرے گا؟ باس پرس کرے گا۔ آپ خائن قرار پائیں گے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، اور آپ کو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ آنکھ ہی نہیں، یہ کان ہی نہیں، یہ زبان بھی امانت ہے۔ زبان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، امانت کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ اے حضرت انسان، تم کو ہم نے کیا
दो आंखें नहीं दी, नेमत के तौर पर अल्लाह कह रहा है। तो आंख को गोया अल्लाह ने नेमत करार दिया है, और मैंने कहा नेमत के साथ क्या है, अमानत भी है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ इंसान, हमने तुम्हें गोयाई ज़बान में देकर क्या तुम्हारे साथ नेमत का सलूक नहीं किया। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर इसी ज़बान को इंसान झूठ बोलने में, झूठी गवाही में लगाता है, इसी ज़बान को इंसान लगाई बुझाई में लगाता है, इसी ज़बान को इंसान गीबत और चुगली में लगाता है, इसी ज़बान को इंसान गाना गाने में, फहश बकने में, झूठ बोलने में, ना मालूम क्या क्या खुराफात हैं, अगर उसमें लगाता है तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़बान के साथ ही क्या हो रही है, ख़यानत हो रही। इस ज़बान का काम क्या है, कुरान मजीद की तिलावत करें। अगर आप चाहें तो इसी ज़बान के ज़रिया रब की किबरियाई का नगमा, रब की बड़ाई, आपकी ज़बान हमेशा ये तर रहे ज़िक्र इलाही से, और आप हर पल नेकियां कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसी ज़बान को बेलगाम छोड़ दिया तो ये किसी के दिल को ज़ख्मी कर देगी, दो रिश्तों को तोड़ देगी, दो आदमियों के दरमियान ऐसी ज़र्ब लगा देगी कि फिर जो है वो चीज़ पूरी होने वाली नहीं होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी ज़बान के ज़रिया लोग शिर्क व बिदात और खुराफात को रिवाज देते हैं। मेरे भाइयों, ये ज़बान के साथ क्या होगी, ख़यानत होगी। और क़यामत के दिन आप यकीन माने, ऐसे शख्स को अल्लाह के यहाँ मुहासबा होगा और उसे उस चीज़ का जवाब देना होगा या नहीं होगा। मेरे भाइयों, देना होगा। मेरे भाइयों, मैंने आपसे कहा ज़बान अमानत है, और साथ ही साथ ये देखिए हाथ भी अमानत है। अल्लाह ने वह दो हाथ दिए, किस लिए, ताकि किसी ज़ईफ़ और नातवा का क्या बन जाए, हम सहारा बन जाए। अगर आपने इस हाथ के ज़रिया किसी को थप्पड़ मारा, इस हाथ में कलम लेकर के किसी की नौकरी आपने चाट ली, आपने इस हाथ के ज़रिया किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इस हाथ के साथ आपने ख़यानत की। आप इस हाथ में अज़मत इस्लाम के लिए जो कुछ लेना है आप उठा लीजिए, इस हाथ में कुरान मजीद को लीजिए, उसको पढ़िए, इस हाथ के ज़रिया इस्लाम का परचम आप लहरा दीजिए, ये इस हाथ का मकसद है। लेकिन अगर आपने इस हाथ को उन कामों में इस्तेमाल किया जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है, आपने हाथ के साथ क्या की, ख़यानत की। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जो अपने हाथ से और अपनी ज़ुबान से अपने मुसलमान भाई को क्या करे, महफूज रखे, उसको कोई गज़न, कोई नुकसान पहुँचाने की नारवा जुरात व जसारत न करे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हाथ ही नहीं, शर्मगाह भी अमानत है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन फरजैहि अज़मनु लहु अल जन्नह। अगर कोई शख्स इस बात की गारंटी दे दे कि दोनों जबड़ों के दरमियान कैंची की तरह जो ज़बान चलती है उसको सही इस्तेमाल करने की गारंटी दे दे, सही मकासद में इस्तेमाल करने की अगर कोई शख्स गारंटी दे दे, और दोनों टांगों के दरमियान जो शर्मगाह है हलाल तरीक़े से उसको इस्तेमाल करने की गारंटी दे दे, तो जन्नत हमसे गारंटी की वो ले ले। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपने अपनी शर्मगाह को गलत जगह इस्तेमाल किया, गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया, तो ये ख़यानत होगी, और ऐसी सूरत में आपको अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना पड़ेगा। ये पेट अमानत बड़ा जालिम। लोग कहते हैं पेट नहीं तो फिर भेंट नहीं, मुलाकात नहीं होती इंसान की। आप जान लीजिए ये पेट अमानत है, इसमें आप हराम का लुक़मा कतई नहीं डालेंगे, और अगर आपने इस पेट के अंदर हराम का लुक़मा डाला तो अन्नार औला भी, आग उसका हकदार होगी, और जहन्नम की आग उसको पहुँचेगी और उसको जला करके रहेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर देकर के फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत लहमुन व दबुन नबता अला मिन सुहतिन व कुल्लु लहमिन नबता मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही। तो पेट ये क्या है मेरे भाइयों, अमानत है, और आपको उसको जो है महफूज रखना होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन चीज़ों को आम तौर से आज के मुआशरे में अमानत नहीं समझा जाता। मुलाजिमत ये क्या है, मुलाजिमत के औकात ये अमानत हैं। आपने किसी कंपनी से, आपने किसी फर्द से 8 घंटा के लिए एग्रीमेंट किया, आपने गोया अपने 8 घंटा को उसके हाथों से क्या कर दिया, बेच दिया है। आप उस 8 घंटे के अंदर अगर आप बैठ करके कोई और काम करते हैं जो कंपनी के जिम्मेदार को, आपके मालिक को पसंद नहीं है, ये खयानत है। याद रखें, बहुत सारे भाई हमारे बैठ करके कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नफली नमाजें पढ़ते हैं, आपने अपना काम जैसे तैसे निपटा करके अपने लिए वक्त बचाने की कोशिश की और चोरी करके उस वक्त में से आप नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन यकीन माने
آپ کے لیے یہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی اگر آپ کے کمپنی کے ذمہ دار کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور اگر اس شکل میں آپ نے ذمہ داری ادا کی 8 گھنٹے کی، آپ یقین مانیں کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کی وہ تنخواہ پورے طور سے حلال نہیں ہوگی۔ آپ نے امانت میں، آپ نے اپنے وقت